Good afternoon, everyone. Our today's lecture is on the breakdown voltage and dielectric strength of the capacitor. That is the definition of breakdown voltage and definition of dielectric strength. And after that, there is the types of capacitor and there is the application. So firstly, what is mean by breakdown voltage? मी ते व्हाईटबोर्ड शेअर करते तर शेअर झाले तुम्हाला सांगते. पार्टिसिपंट व्हाईटबोर्ड दिसतोय सर्वांना? Yes, ma'am. Okay. There is one diagram for the dielectric strength and breakdown voltage. That means we have to draw the one capacitor, and that capacitor is connected to your voltage source. This one is the capacitor. This capacitor is connected to your voltage source V. Then these are the two metal plates. This one is the first metal plate. And this one is the second metal plate. There are two metal plates, first and second. And in between that two metal plates, there is a dielectric material. Here there is one dielectric material. And this one is the positive terminal of voltage source and this one is negative terminal voltage, and distance of these two plates is denoted by small d. Distance is small d in between these two metal plates. Then what is mean by actual breakdown voltage? Breakdown voltage is nothing but the voltage of dielectric material. This one metal plate, हे दोन metal plates आहे आणि त्या दोघांच्या मध्ये हा dielectric material place केलाय. The breakdown voltage of dielectric material. ह्या dielectric material चं breakdown voltage means or it is defined as maximum potential that can be applied across it. म्हणजे हायर अमाऊंट मॅक्झिमम व्होल्टेज आपण या डायलेक्ट्रिक मटेरियलला प्रोव्हाइड करायचं विदाउट एनी रिझल्टिंग इन ब्रेकडाऊन. ते व्होल्टेज प्रोव्हाइड केल्यानंतर ह्या मटेरियल मध्ये कुठलाच ब्रेकडाऊन झाला नाही पाहिजे. दॅट व्होल्टेज इज कॉल्ड एज अ ब्रेकडाऊन व्होल्टेज. म्हणजे आपण मॅक्झिमम किती व्होल्टेज त्या डायलेक्ट्रिक मटेरियलला प्रोव्हाइड करू शकतो. सपोज 50 व्होल्ट हे एखाद्या डायलेक्ट्रिक मटेरियलचं मॅक्झिमम व्होल्टेज आहे. That 50 volt is called as a breakdown voltage. Breakdown voltage of dielectric material is defined as maximum potential. Potential म्हणजे काय? Voltage. Maximum voltage that can be applied across a dielectric material without resulting in breakdown. Without resulting in breakdown. ज्याच्यामध्ये कुठलाच ब्रेकडाऊन झाला नाही पाहिजे. म्हणजे सपोज ते व्होल्टेज जर आपण प्रोव्हाइड केलं आणि ह्या मटेरियल मध्ये ब्रेकडाऊन झाला म्हणजे तिथे डॅमेज झालं तर मग ते ब्रेकडाऊन व्होल्टेज म्हणून कन्सिडर होणार नाही. समजली सर्वांना डेफिनेशन व्हॉट इज मीन बाय ब्रेकडाऊन व्होल्टेज? पार्टिसिपंट्स? Yes, ma'am. Okay. Then after that, second definition is the dielectric strength. Dielectric strength is related to your insulating material. Suppose mica, then wood, your ceramic, these are the some insulating materials. And dielectric strength of insulating material is nothing but ability of insulating material to resist it breakdown when large voltage is applied across it. म्हणजे हे जे डायलेक्ट्रिक मटेरियल यूज केले किंवा याच्या इन बिटवीन आपण एखादं इन्सुलेटिंग मटेरियल यूज केलं आणि त्या इन्सुलेटिंग मटेरियलला मॅक्झिमम व्होल्टेज प्रोव्हाइड केलेलं आहे
आणि तरी पण तो त्या व्होल्टेजला सस्टेन आहे, तिथे त्याच्यामध्ये काही डॅमेज वगैरे नाही झालं, तर त्याला काय म्हणणार, त्याची डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. म्हणजे जास्तीत जास्त किती व्होल्टेजला ते मटेरियल सस्टेनेबल आहे, इट इज नथिंग बट डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. वर्ड मध्ये दिलेलं आहे स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ मीन्स काय, ability of insulating material or medium to resist its breakdown, म्हणजे ब्रेकडाऊन होण्याला रेजिस्ट करायचं when large voltage is applied across it. हायर अमाऊंटचं व्होल्टेज सपोज त्या मटेरियलच्या अक्रॉस प्रोव्हाइड केलंय आणि तरी ते मटेरियल रेजिस्ट करतंय ब्रेकडाऊन होण्यासाठी, मग ती त्याची तेवढी स्ट्रेंथ जी असणार आहे, इट इज नथिंग बट युअर डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. परत एकदा रिपीट करते. डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज डिफाइंड ॲज युअर dielectric strength of an insulating material, the ability of insulating material to resist its breakdown. Ability of insulating material to resist its breakdown when a large voltage is applied across it. Clear? झाली definition clear? Dielectric strength means काय? Participant? Yes, ma'am. Reply करा. Okay. There are some dielectric materials which we have to use in practical way. First one is the air, second glass, third one paper, fourth one bakelite, mica and oil. ऑइल हे जनरली आपण ट्रान्सफॉर्मर मध्ये इन्सुलेटिंग मटेरियल म्हणून यूज करतो. तर प्रत्येकाची डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दिलेली. डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज दिस युनिट इज व्होल्ट पर मीटर. किती व्होल्टेज आहे आणि किती मीटर साठी, म्हणजे समथिंग 1 मीटरचा तुमचा मायकाचा इन्सुलेटिंग मटेरियल आहे आणि तुम्ही किती व्होल्टेज त्या 1 मीटरच्या लेंथ साठी प्रोव्हाइड केलंय, तर त्या मायकाचं तिथे ब्रेकडाऊन झालं नाही, तर तेवढी जी काही स्ट्रेंथ आहे त्या मायकाची, नथिंग बट युअर डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. For the air, it is 3 kV per mm. 3 kV per mm. For the glass, 5 to 30. For paper, 5 to 10 kV per mm. For bakelite, 20 to 25. For mica, 50 to 200 is the dielectric strength. And for the oil, it is 25 to 30 kV per mm. These are the some insulating material and its breakdown, dielectric strength. Clear about dielectric strength and the breakdown voltage? Yes, ma'am. Participant समजलं का? स्टुडंट क्लियर आहे का? Yes, ma'am. Then the parameter which affect the value of dielectric strength. Insulating material आहे त्याच्यातले कुठले पॅरामीटर आहे का ते डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथची जी काही व्हॅल्यू त्याला इफेक्ट करणार. फर्स्ट वन इज दी टेम्परेचर. जेवढं टेम्परेचर असेल त्याच्या अकॉर्डिंगली डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पण व्हॅरी होणार. सेकंड वन इज दी थिकनेस ऑफ मटेरियल. जो मटेरियल तुम्ही यूज केलेला आहे त्याची किती थिकनेस आहे, म्हणजे तो किती थिक आहे किंवा थिन आहे. थिक मटेरियल असेल तर ऑब्विसली त्याची डायरेक्टली स्ट्रेंथ जास्त असणार आहे, आणि थिन मटेरियल असेल म्हणजे आपण प्रॅक्टिकली जर विचार केला, थिन मटेरियलला ब्रेक करण्यासाठी जास्त प्रेशर लागत नाही, आणि जर थिक मटेरियल असेल तर त्याला ब्रेक करण्यासाठी आपल्याला जास्त प्रेशर लागतो. सेम लाईक दॅट thickness of material, that is the dielectric strength depends on thickness of material. Then moisture content. जेवढा मॉइश्चर त्या डायलेक्ट्रिक मटेरियल मध्ये किंवा इन्सुलेटिंग मटेरियल मध्ये असेल त्याच्या अगेन्स्ट त्याची डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डिपेंड. सपोज देयर इज अ प्रेझेन्स ऑफ मॉइश्चर. प्रेझेन्स ऑफ मॉइश्चर जर असेल तर कमी व्होल्टेजला पण ते तुमचं जे इन्सुलेटिंग मटेरियल आहे ते डॅमेज होऊ शकतं. तिथं काही पोर्स वगैरे डेव्हलप होता आणि त्यामुळे इन्सुलेटिंग मटेरियल डॅमेज होणार. म्हणजे कमी व्होल्टेज सपोज 50 व्होल्ट एवढं व्होल्टेज एखाद्या मटेरियलसाठी सस्टेनेबल आहे का, तिथपर्यंत जाऊ त्या डॅमेज होणार नाही त्या मटेरियलमध्ये. बट तिथे जर मॉइश्चर कंटेंट असला त्या इन्सुलेटिंग मटेरियलमध्ये तर 30 व्होल्ट जरी तुम्ही व्होल्टेज प्रोव्हाइड केलं तरी तिथे त्या मटेरियलचं डॅमेज होणार, बिकॉज देयर इज अ प्रेझेन्स ऑफ मॉइश्चर. क्लिअर?
Clear, participant? Yes, ma'am. Okay. Then next one is the size and shape of plates. जेवढी साईज असेल तुमच्या इन्सुलेटिंग मटेरियलची आणि जसा शेप असेल त्यावरती पण त्याचं ब्रेकडाऊन स्ट्रेंथ जी आहे डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ते डिपेंड असणार. these are the some definition of breakdown voltage and dielectric strength. After that, there is a types of capacitor and their application. There are various type of capacitor and their application. तो इथे मी तुम्हाला एक पाय चार्ट शो करते, तो शो झाला तुम्हाला सांगते. डायग्राम शो होते पार्टिसिपंट. Participant, No, ma'am. Yes, ma'am. transistor. Okay. Basically, capacitor first divided into two groups. It is a fixed capacitor and variable capacitor. Again, fixed capacitor is divided into two groups: non-polarized and polarized. Then, non-polarized capacitor is further divided into these groups. First one is the film capacitor, mica capacitor, ceramic capacitor, glass capacitor, then polyester capacitor, Teflon, polystyrene, polypropylene, and the polycarbonate. These are some application-wise classification of capacitor. Then polarized capacitor is divided into again two groups, that is the supercapacitor and electrolytic capacitor. Electrolytic capacitor has aluminum and titanium. Your titanium. Supercapacitor is double layer and pseudo. P silent असलेलं काय असतं pseudo. Name is the pseudo. These are the some classification of capacitor. Then there is again one capacitor is the air capacitor, that is non-polar च्या under तो part येतो. Generally this air capacitor is used in the radio receiver. Radio receiver जे असतात त्यामध्ये तुमचा air capacitor is utilized. Then next is the again there is a paper capacitor. Then paper capacitor is used as a filter capacitor in power supply. A paper capacitor असतात. It is used a paraffin paper as a dielectric. म्हणजे त्या दोघांमध्ये जो काही मटेरियल असतो कॅपॅसिटर फॉर्म्स होण्यासाठी त्याच्यासाठी मटेरियल पॅराफिन पेपर इज युटिलाइज.
and this capacitor is used in the power supply as a filter. पॉवर सिस्टीम जी असते त्याच्यामध्ये फिल्टर म्हणून जो काम बघणार असतो तो तुमचा पेपर कॅपॅसिटर. Then next is the mica. This one is the mica capacitor. This mica capacitor is useful for the high application voltage. जिथे हाय व्होल्टेज असणार आहे त्या ऍप्लिकेशनसाठी आपण मायका कॅपॅसिटर यूज करतो. बट दे आर व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह. त्याचा मेन ड्रॉबॅक काय? दिस मायका कॅपॅसिटर इज व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह. Then next one is the ceramic capacitor. This ceramic capacitor is similar to that of the mica capacitor. That means it is suitable for high voltage application and it also one of the expensive capacitor. Then next is the polycarbon capacitor. The polyester वगैरे आहेत ते polystyrene, polypropylene, polycarbonate and polyester. हे कसल्या टाईपमध्ये येतं? Polycarbon capacitor. These are the small value and high accuracy capacitor. जास्त ऍप्लिकेशन असेल तर स्मॉल व्हॅल्यूचा कॅपॅसिटर रिक्वायर्ड आहे आणि ऍक्युरेसी हाय लागते. त्या केसमध्ये हा कॅपॅसिटर यूज करतो. स्मॉल व्हॅल्यू अँड हाय ऍक्युरेसी कॅपॅसिटर. Then next one is the electrolytic capacitor. जे आपण Polaris capacitorच्या अंडर आपण electrolytic capacitor. This electrolytic capacitor is used with a electrolyte as a dielectric. मग याला इलेक्ट्रोलाइटिक का म्हटलेलं आहे? Because the dielectric material is in the electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट हा तुमचा डायलेक्ट्रिक मटेरियल म्हणून यूज केलं जातं आणि कॅन बी यूज ओनली ऑन दी डीसी व्होल्टेज. इलेक्ट्रोलाइटिक हा कॅपॅसिटर आहे हा फक्त डीसी सप्लाय वरती युटिलाइज केला जातो किंवा डीसी व्होल्टेजसाठी. These are the some types of capacitor according to their application. So, types of capacitor and their application. Clear, participant? समझने को स्टूडेंट क्लासिफिकेशन ऑफ कैपेसिटर्स और टाइप्स ऑफ कैपेसिटर. Yes, ma'am. ओके. तुमचे हे डिटेल्स कॅपेसिटर हे झाले त्याच्यानंतर आपले काही न्यूमेरिकल्स बाकी होते ते आपण घेऊया. मॅम आवाज नाही येते तुमचा. किती आवाज होता? मॅम खूप लो येते. वेट अ मिनिट. आता चेक करायचं का प्रॉपर आवाज? Am I audible, student? येस मॅम. Yes, ma'am. Firstly, write down the numericals. जे आपले न्यूमरिकल आपण एनर्जी स्टोरिंग कॅपॅसिटर्स वगैरेचे एक्झाम्पल घेतले होते. तर समवॉट आपण 1 to 2 न्यूमरिकल घेतले होते. तर रिमेनिंग जे उरलेले न्यूमरिकल आहे ते आता या लेक्चरला आपण कव्हर करू. नेक्स्ट लेक्चर आपल्याला फर्स्टली राईट डाऊन द स्टेटमेंट. A 50 microfarad capacitor, write down statement of numerical. A 50 microfarad capacitor is charged from 200 volt supply. 200 volt supply. After being disconnected, it is immediately connected in parallel. It is immediately connected in parallel with
with a 30 microfarad capacitor. With a 30 microfarad capacitor. Find first potential difference across the combination. Potential difference across the combination. And second one, the electrostatic energy before and after before and after capacitor are connected in parallel. Before and after capacitor connected in parallel. स्टेटमेंट समजलं का न्यूमरिकलचं काय फाइंड आउट करायला लावलंय. Yes, ma'am. फर्स्ट त्यांनी काय विचारलेलं आहे, कॅपॅसिटरच्या व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत 50 आणि 30 मायक्रोफॅरेड. फर्स्टली ते कशामध्ये कनेक्टेड आहे, कॅपॅसिटर बिफोर आणि आफ्टर. ठीक आहे, वन बाय वन डायरेक्टली गिवन तुम्ही सांगा, स्टेटमेंट वाईज त्याचं गिवन घेऊ आणि काय विचारलंय ते सांगतो. फर्स्टली स्टेटमेंट आहे ते केअरफुली सगळ्यांनी रीड करा आणि मग त्यानंतर मला गिवन सांगा. एकदम केअरफुली रीड करा स्टेटमेंट सर्वांनी. नोट केलंय सर्वांनी गिवन काय दिले ते. Yes, ma'am. टेल मी फर्स्ट गिवन मध्ये काय काय दिले. बोर्ड दिसतोय का व्हाईट बोर्ड सर्वांना. No, ma'am. व्हाईट बोर्ड शेअर्ड आहे का पार्टिसिपंट. No, ma'am. ओके ठीक आहे. आता दिसतोय का चेक करा. Yes, ma'am. ओके तर टेल मी द फर्स्ट गिवन काय दिलेले शेड मध्ये 50 मायक्रोफॅरेड कॅपॅसिटर दॅट इज दी C1 is equal to, tell me student, C1 is equal to 50 microfarad. 50 microfarad. Then each charge found to 100 volt means काय voltage V equal to how many participants. 400 volts. 400 volt. Then after being disconnected, म्हणजे सप्लाय पासून तो सपोज डिस्कनेक्ट केला, then it is immediately connected in parallel with
30 मायक्रोफॅरेड कॅपॅसिटर म्हणजे C2 काय दिले आहे तुमचा 30 मायक्रोफॅरेड. C2 इज इक्वल टू 30 मायक्रोफॅरेड. Then after that we have to calculate the potential difference across the combination. That means parallel combination च्या across जे voltage आहे ते तुम्हाला फाइंड आउट करायचे potential difference across the combination. Then potential difference across the combination. After that, the electrostatic energy find out करायची. That means the energy stored in capacitor हे तुम्हाला फाइंड आउट करायचंय. मग फर्स्टली बिफोर डिस्कनेक्टिंग and after disconnecting असे दोन वर्ड त्यांनी युटिलाइज केलेले. That means firstly suppose we have to consider the E1 and second we have to consider as a E2. That means E1 find out करायचं आहे आणि secondly E2 find out करायचं आहे. E1 is the electrostatic energy before the connection and second one is the E2 is the electrostatic energy after the connection. हे दोन पॅरामीटर फाइंड आउट करायचे. इथपर्यंत समजलं का? गिवन सर्वांना पुढच्या न्यूमेरिकलच्या स्टेप्स फॉलो करू आपण. समजलं का? Yes, ma'am. Okay. Firstly, we have to calculate the charge on the 50 microfarad capacitor. First step. इथे note करतो. Charge on 50 microfarad capacitor. There is a formula. C is equal to, tell me the formula of capacitor in terms of Q by V. Q upon V. Very good. Therefore, Q is equal to C into V. Q is equal to rearrange करायचं आहे formula. Then for the we have to calculate the charge for 50 microfarad. The C is for 50 and V is the 400. Put that two values. That is the 50 into 10 raised to minus 6. That is the micro into V is the 400. Then tell me the value of Q. So I calculate and Q. 0.02. किती 0.02. 0.02. आणि सिम्पली जर एवढं कॅल्क्युलेशन मायक्रो ॲज इट इज मायक्रो ठेवला म्हणजे मायक्रो कुलॉम केला 50 into 400 करा बरं किती होतं. Ma'am, 20,000. हे 400 दिला आहे व्होल्टेज का 200 दिलंय तुम्ही काय नोट केलंय. Ma'am, 400. व्होल्टेज 200 घ्या इथे कारण की आन्सर हे मग 200 ला घेऊन कन्सिडर केलेले. तर इथे व्होल्टेज हा तुमचा 200 कन्सिडर करा आणि मग कॅल्क्युलेशन करा. V1 मध्ये इथे 400 घेतला असेल पण तुम्ही घेताना 200 नी कॅल्क्युलेशन करा. 200 and then again tell me the answer for that. Q is equal 10,000. to 10,000, right? Microcoulomb.
Clear up to this? Yes, ma'am. समजलंय का participant? Then after that you have to calculate the total capacitance. दोन कॅपॅसिटन्स पॅरलल मध्ये कनेक्टेड आहे, त्यांचा टोटल कॅपॅसिटन्स सीटी कसं कॅल्क्युलेट होईल मग? सीटी इज इक्वल टू participant tell me, CT is equal to 1 plus C2. C1 plus as well C2. as C2. गिवन मध्ये दिलं इथे बघा किती आहे C1 50 microfarad. 50 microfarad and C2 is the 30 microfarad. C1 is the 50 and C2 is the 3. So CD is the total 80 microfarad is the total capacitance CT. Clear up to this? Yes, ma'am. Participant, clear up to this? Yes, ma'am. Okay. Then after that, we have to calculate the potential difference across the combination. First step. कॉम्बिनेशनच्या अक्रॉसचं पोटेन्शियल डिफरन्स आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं. मग त्यासाठी टोटल व्होल्टेज, टोटल कॅपॅसिटन्स आणि चार्ज हे 3 पॅरामीटर लागतात. आता मी इरेज करते. हे नोट केलं सर्वांनी? हे नोट Yes, केलं ma'am. का पार्टिसिपंट सर्व? Yes, ma'am. ओके. Then potential difference across the combination VT. suppose आपण टोटल व्होल्टेज VT घेतलं, पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस द कॉम्बिनेशन म्हणून T घेतलं टोटल चार्जेस. फॉर्म्युला काय येईल मग? इन टर्म्स ऑफ चार्ज अँड कॅपॅसिटन्स. रेग्युलर फॉर्म्युला फक्त इथे T सफिक्सला घेतला. काही फॉर्म्युला सांगा. Participant, tell me the formula in terms of charge and capacitance. स्टुडंट, आवाज येतोय का माझा क्लिअरली? Yes, ma'am. ओके. V इज इक्वल टू Q अपॉन C असा आपलं फॉर्म्युला आहे. मग इथे टोटलचा फक्त CT घ्यायचा आहे. कारण आपण पोटेन्शियल डिफरन्स हे टोटलच्या कॉम्बिनेशनच्या अक्रॉसचं फाइंड आउट करतोय. मग चार्ज आपण फर्स्ट स्टेपला फाइंड आउट केलं आहे. Q काय किती आलाय तुमचा? चार्जची व्हॅल्यू, Q ची व्हॅल्यू सांगा किती आलेली आहे. प्रिव्हियस स्टेपला सॉल्व्ह केलाय. Ma'am, 10,000. 10,000. and CT टोटल कॅपॅसिटन्स किती आलाय तुमचा? And 80 microfarad. 80 मायक्रोफॅरेड. दोन्ही मायक्रोफॅरेड मध्ये होते म्हणून 10⁶ मी इथं काही घेतला नाही कारण तो कॅल्क्युलेट झाला असता. मग करा हे कॅल्क्युलेशन आणि VT किती येतो ते सांगा. And 125. 125 volts is your answer. This one is the answer number first. Clear up to this? Yes, ma'am. Participant, clear? Then next step is the electrostatic energies before the connection and after the connection आपल्याला फाइंड आउट करायचे. तर तुमचा एनर्जी स्टोअरिंग कॅपॅसिटरचा फॉर्म्युला काय आहे? 1/2 CV स्क्वेअर हा तुमचा फॉर्म्युला आहे. एनर्जी स्टोअरिंग कॅपॅसिटर E इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वेअर हा तुमचा जनरलचा फॉर्म्युला आहे. क्लिअर? आता सगळ्यांना नोट. मग आफ्टर कनेक्शन C1 कॅपॅसिटर घ्यायचा. बिफोर कनेक्शन म्हणजे पॅरलल मध्ये कनेक्ट करायच्या आधी फक्त एकच कॅपॅसिटर सर्किट मध्ये होता आणि सेकंडली काय केलं तर दुसरा कॅपॅसिटर फर्स्टच्या पॅरलल मध्ये कनेक्ट केला. मग त्यावेळेस टोटल कॅपॅसिटन्स घ्यायचा. इथे चेंज काय करायचं समजलं सर्वांना? ही जी काही एनर्जी आहे तुम्हाला इलेक्ट्रोस्टॅटिक एनर्जी बिफोर कनेक्शन
बिफोर कनेक्शन म्हणजे काय, दोन्ही कॅपॅसिटर पॅरलल कनेक्ट करायच्या आधी एकच कॅपॅसिटर होता सर्किट मध्ये, म्हणून हा एक C1 ची व्हॅल्यू इथे कन्सिडर होणार. आणि सेकंडली ज्यावेळेस बोथ दी कॅपॅसिटर आर कनेक्टेड इन पॅरलल, ही कंडिशन आली त्यावेळेस कॅपॅसिटन्स हा टोटलचा कन्सिडर करून मग ई फाइंड आउट करायचा. ई इज इक्वल टू 1/2 CT काय घेतला कळालं का सर्वांना, आणि व्ही Yes, ma'am. स्क्वेअर ऍज आणि पॅरलल कॉम्बिनेशन म्हणून व्ही हा दोघांसाठी सेम असणार. क्लिअर. Yes, ma'am. फॉर्म्युले असे का घेतले कळालं का. Yes, ma'am. ओके. फर्स्टली put the value for E1. E1 is equal to 1/2. तर C1 ची व्हॅल्यू सांगा किती. 50 microfarad. 50 मायक्रोफॅरेड. मायक्रोचं कॅल्क्युलेशन करायला विसरायचं नाही, नाही तर आन्सर रॉंग येतं. इंटू व्ही. व्ही किती आलाय तुमचा, इनिशियल किती दिलेला आहे व्ही, 200. 200. बिफोर कनेक्शनच्या आधी जो व्होल्टेज होता ते तुमचं 200 आहे, आणि पॅरलल कनेक्शन केल्यानंतर आपण एक न्यू व्होल्टेज कोणीतरी अक्रॉस कॉम्बिनेशन काढलं, म्हणजे टोटल म्हणजे हा व्ही पण टोटल घ्यायचं नंतर. करा हे कॅल्क्युलेशन फर्स्ट साठी. And 1. 1. ओके, व्हेरी गुड. 1 जूल. क्लिअर. सेकंड फॉर्म्युला घ्यायचा आता. इथपर्यंत समजलं सर्वांना. Yes, ma'am. ओके. देन फॉर द सेकंड इलेक्ट्रोस्टॅटिक एनर्जी आफ्टर कनेक्शन, फॉर्म्युला काही E इज इक्वल टू 1/2 CT आणि VT म्हणजे टोटलचा व्होल्टेज आणि टोटलचा कॅपॅसिटन्स घ्यायचा. 1/2 ॲज इट इज. CT ची व्हॅल्यू किती फाइंड आउट केली टेल मी. 80 microfarad. ओके. 80 मायक्रोफॅरेड. 0 इंटू 10⁻⁶. आणि टोटलचं व्होल्टेज कॉम्बिनेशनच्या अक्रॉसचं किती व्होल्टेज आलं होतं. Ma'am, 10,000. किती व्होल्टेज व्हीटी. पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस कॉम्बिनेशन ही स्टेप आपण सॉल्व्ह केली, ते व्होल्टेज किती आलं होतं. And 125. ओके, व्हेरी गुड. 125. 125 स्क्वेअर करा हे कॅल्क्युलेशन आणि मला आन्सर सांगा किती येते. Ma'am, 0.625. ओके. 0.625 जूल. क्लिअर. समजलं सगळ्यांना न्यूमरिकल. Yes, ma'am. Then next numerical, write down. थोडंसं लेंदी न्यूमरिकल आहे. त्या लेक्चरला कव्हर झालं तर आपण घेऊ, नाही कव्हर झालं तर ते नेक्स्ट लेक्चरला पण आपण ते कंटिन्यू करू. राईट डाऊन. द टू कॅपॅसिटर A and B the potential difference across A is 120 volt.
the potential difference is increased. The potential difference is increased to a 140 volt. To a 140 volt. मैम रिपीट करा ना क्वेश्चन. रिपीट करायचं सर. Yes ma'am. Listen carefully. Two capacitors A and B are connected in series across 200 volt DC supply. Across 200 volt DC supply. The potential difference across A, the potential difference across A is 120 volt. This potential difference is increased. This potential difference is increased to a 140 volt. To a 140 volt. When 3 microfarad capacitor, when 3 microfarad capacitor is connected in parallel, is connected in parallel with B, with B. Calculate the capacitance of A and B. Calculate the capacitance of A and B. Firstly, tell me the given. डायग्राम ड्रॉ करते मी फर्स्टली, त्यामुळे तुम्हाला ते अंडरस्टँड होईल का एक्झॅक्टली कनेक्शन किंवा स्टेटमेंट मध्ये काय दिले. देयर इज टू कॅपॅसिटर ए अँड बी कनेक्टेड इन सिरीज. दोन कॅपॅसिटर दिले, they are connected in series. Okay. And across the combination there is one voltage source. Okay. First one is the, suppose we have to consider this one is the A capacitor and this one is the B capacitor. Then according to your statement are connected to 200 volts. This A and B are connected to a 200 volts. म्हणजे हा बॅटरी सोर्स किती दिलेला आहे 200 volts. Then the potential difference across A is 120. म्हणजे हा दोन पार्ट मध्ये डिवाइड होणार आहे. सपोज इथपर्यंत आपण त्याचा फर्स्ट पार्ट घेतला. A च्या अक्रॉस व्होल्टेज दिलेला आहे 120 volt. 120 volt. Then across the B voltage is that new potential difference is increases to 140. मग 140 पर्यंत ते इन्क्रीज झालेलं आहे. म्हणजे तुम्हाला काय करावं लागणार आहे 200 मायनस 140. बरोबर किती होतं 200 मायनस 140. त्यावेळेस तुम्हाला हे व्हीटीचं व्होल्टेज होतं किती 60. 60. ओके. आणि 200 मायनस 120 करा आता. I'm 80. इथे काय करायचं ऍक्च्युअल मध्ये टोटल व्होल्टेज 200 दिलंय, ए च्या अक्रॉसचं दिलंय, मग ह्या दोघांची ऍडिशन किती आहे टोटल व्होल्टेज भेटतं. टोटल मायनस 1 व्होल्टेज इज इक्वल टू अनदर व्होल्टेज. मग अनदर व्होल्टेजची व्हॅल्यू किती आली तुमची 80 व्होल्ट. इथपर्यंत समजलं का सर्वांना काय केलंय ते. Yes ma'am. Okay. Then next step we have to calculate the total capacitance CT. दोघं सिरीज मध्ये कनेक्टेड आहे. काय फॉर्म्युला आहे CT इज इक्वल टू 1 plus 1 upon 2. okay 1 upon CT is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा आणि मला CT इज इक्वल टू काय तुमचा C1 C2 च्या टर्म्स मध्ये आन्सर येतो ना ते सांगा.
टी टी इज इक्वल फायनल फॉर्म्युला सांगा. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करून जे काय आन्सर येतं त्याच्या रिलेटेड आन्सर सांगा. काय आला फॉर्म्युला? ओके, ठीक आहे. आता हे जे नेक्स्ट न्यूमरिकल असेल ना ते आपण पुढच्या लेक्चरला कंटिन्यू करू. इथपर्यंत समजले सर्वांना? Yes, ma'am.